అందరికీ నమస్తే। నా పేరు విద్యాసాగర్। మాతో పాటు మీకు కూడా జడ్చన తెలుగు న్యూస్లోకి స్వాగతం పలుకుతున్నాం। వార్తలు రెడీగా ఉన్నాయి, ఒకసారి హెడ్లైన్ చూద్దాం। రెడ్ల సింహ గర్జన సభల ఉద్రిక్తత, మంత్రి మల్లారెడ్డి వాహనంపై దాడి। కోవిడ్ బాధిత అనాథ పిల్లల కోసం పీఎం కేరీస్ పథకం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ। నేడు వద్దిరాజు ప్రమాణ స్వీకారం। రెట్టెచింతలలో ఘోర ప్రమాదం, 6గురి దుర్మరణం, ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టిన టాటా ఏసీ, అనేక మందికి గాయాలు। వైసీపీ ప్రభుత్వానికి నేటితో 3 ఏళ్లు పూర్తి, వైఎస్ జగన్। మేడ్చల్ జిల్లా గట్కేసర్లో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన రెడ్డి సింహ గర్జన బహిరంగ సభలో మంత్రి మల్లారెడ్డికి చేదు అనుభవం ఎదురైంది। మంత్రి ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో కొందరు ఆయనను అడ్డుకున్నారు। దాంతో ఆయన ప్రసంగం ముంచుకొని వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో ఆయన కాన్వాయ్పై కుర్చీలు రాళ్లు విసిరివేశారు। దీంతో రెడ్ల సింహ గర్జన సభలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది। దాంతో పోలీసులు దాడి చేసిన వారిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు। దాడి చేసిన వారిని గుర్తించేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు। రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఇస్తాడు, చేపిస్తాము। మీ అందరికి కూడా సభాముఖంగా మీ అందరికి కూడా మాటిస్తున్నాం। ఎందుకంటే 2 ఏళ్ళు ఉండాలా చెప్పు ఉండాలా? ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 75 సంవత్సరాల ఎవరు చేయలేదు। రెడ్డి కార్పొరేషన్ చేసేది కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే। తప్పకుండా రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఇస్తాడు, చేపిస్తాము। మీ అందరికి కూడా సభాముఖంగా మీ అందరికి కూడా మాటిస్తున్నాం। ఎందుకంటే 2 ఏళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆగస్టు లోపల రెడ్ కార్పొరేషన్ ప్రకటించకపోతే ఇదే వేదికగా మేము ఆమరణ కోవిడ్ బాధిత అనాథ పిల్లల కోసం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పీఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ ను సోమవారం ప్రారంభించారు। ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం పిల్లల కోసం పీఎం కేర్స్ పథకం కింద నిధులను వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా విడుదల చేయనున్నారు। పీఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ ద్వారా కోవిడ్-19 కారణంగా తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన వారికి మేము మద్దతు ఇస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ ట్వీట్ చేశారు। साथियों, जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी स्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, हंसते खेलते हुए अचानक अंधेरा छा जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। मैं जानता हूं, कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। हर दिन का संघर्ष, पल पल का संघर्ष, नई नई चुनौतियां, हर दिन की तपस्या,
आज जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। जो चला जाता है उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है उसके सामने चुनौतियों का अंबार लग जाता है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे, साथियों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। साथियों, एक और बड़ी चिंता स्वास्थ्य से जुड़ी भी बनी रहती है। कभी कोई बीमारी आ गई तो इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को, उनके गार्जियंस को उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच हमें एहसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सहयोग और मानसिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो है ही नहीं, लेकिन एक कोशिश सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेष संवाद सेवा शुरू की है। संवाद हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों से बच्चे मनोवैज्ञानिक विषयों पर सलाह ले सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। రాష్ట్రం నుంచి ఇటీవల రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఎన్నికైన వద్దిరాజు రవీంద్ర చంద్ర సోమవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. రాజ్యసభ చైర్మన్ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు ఆయనతో ప్రమాణం చేయిస్తారు.
ఈ కార్యక్రమానికి రవీంద్ర చంద్ర కుటుంబ సభ్యులతో పాటు టీఆర్ఎస్ లోకసభ పక్ష నేత నామా నాగేశ్వరరావు, పలువురు పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులు, నాయకులు, మున్నూరు కాపు సంఘం నేతలు హాజరు కానున్నారు. రవిచంద్ర వద్దిరాజు అను నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యునిగా ఎన్నుకొనబడిన వాడనై శాసనము ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగి ఉందిననియో, భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థించుననియో, నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యమును శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించుననియో దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు ఆరుగురి ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. శ్రీశైలం దర్శనానికి వెళ్లొస్తున్న టాటా ఏసీ వాహనం ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టిన ఘటనలో ఆరుగురు మృతి చెందినట్టు సమాచారం. 15 మంది గాయపడ్డారు. పల్నాడు జిల్లా రెట్టచింతల విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ వద్ద ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రెట్టచింతలకు చెందిన 38 మంది టాటా ఏసీ వాహనంలో శ్రీశైలం వెళ్లి వస్తున్నారు. రెట్టచింతల విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ వద్ద వారు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టింది. సరిగా 3 ఏళ్ల కిందట ఇదే రోజు ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. 175 సీట్లకు ఏకంగా 151 సీట్లలో ఘన విజయం సాధించి మే 30, 2019న సీఎంగా జగన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలోని 25 లోకసభ స్థానాల్లో 22 చోట్ల విజయీ కేతాన్ని ఎగిరివేసింది. అంతకు ముందు 5 ఏళ్ల అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ 23 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 3 లోకసభ స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితమైంది. తెలంగాణ పరిశ్రమల ఐటీ శాఖల మంత్రి కేటీఆర్ 12 రోజుల విదేశాల పర్యటన ముగించుకొని ఆదివారం రాత్రి హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారు. విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా మొదట లండన్ చేరుకున్న ఆయన బ్రిటన్ భారత వాణిజ్య మండలి 2 టేబుల్ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం తెలంగాణలో పెట్టుబడులపై ప్రసిద్ధ సంస్థల అధిపతులతో సమావేశమయ్యారు. భారత రాయబారి ఏర్పాటు చేసిన వాణిజ్యవేత్తలు, ప్రవస్తుల భేటీల్లోనూ ఆయన పాల్గొన్నారు. రాజ్య అధికారంతోనే బహుజన వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందని బీఎస్పీ రాష్ట్ర చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు. బహుజన రాజ్యాధికార యాత్ర 77వ రోజు ఆదివారం రాత్రి మహబూబాబాద్ పట్టణానికి చేరుకుంది. బీఎస్పీ జిల్లా కమిటీ బాధ్యుల ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని పాలు ప్రధాన విధుల గుండె ర్యాలీ నిర్వహించారు. గిరిప్రసాద్ నగర్ కాలనీలో పార్టీ జెండాను ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. మానాడు ద్వారా టీడీపీలో కొత్త జోష్ కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఈ మానాడు ద్వారా తిరిగి పార్టీలో ఉత్సాహం తీసుకొచ్చేందుకు కొంతకాలంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. మానాడుకు ముందే జిల్లాలో పర్యటనలు చేశారు. బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లోనే ఉండాలని ఆదేశించారు. గౌరవనీయులు తమ్ముళ్ళు, మీ ఉత్సాహం చూస్తా ఉంటే ఇప్పుడుండే సీఎం ఎప్పుడు ఇంటికి పంపించాలా అని ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అందుకే ఈ మహానాడులో ఒక పిలిపించాను. క్విట్ జగన్, సేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మీరు కూడా చెప్పాలి, క్విట్ జగన్. ఇంకా గట్టిగా, క్విట్ జగన్, సేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇది నా ఒక్కడ అభిమతంగా తమ్ముళ్ళు. 5 కోట్ల ప్రజలు, మా చెల్లెమ్మలైతే పిల్లలు కూడా ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారంటే తాడో పేడో తేల్చుకోవాలని వచ్చారు మీరంతా. వేదిక పైనుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు గారు, తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షుడు నరసింహులు గారు, మీ అభిమాన నాయకుడు, నిజ జీవితంలో కూడా హీరో అయినటువంటి నందమూరి బాలకృష్ణ గారు, ఈరోజు ఒంగోలు పట్టణంలో మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నా. నేను చాలా మహానాళ్ళు చూశాను కానీ, కొన్ని వందల వేల పబ్లిక్ మీటింగ్లు అడ్రస్ చేశాను కానీ ఇంత చైతన్యం, ఇంత అవేర్నెస్, పట్టుదల, కసి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము కూడా భాగస్వాములు కావాలని ముందుకు వచ్చిన సోదరి సోదరులందరికీ శిరస్సు వంచి మీ పాదాభివందనం చేస్తున్నా. దీనికి కారణం నేను సైతం అని మీరు ముందుకు వచ్చారు.
ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవడానికి ముందుకొచ్చారు. ఉన్మాదుల పాలన నుంచి రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ ఘాట్లో పెట్టాలని మీ అందరి ఉత్సాహం చూస్తే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు. ఎక్కడన్నా వాహనాలు రానిచ్చారా తమ్ముళ్ళు? మనం డబ్బులు కడతామన్నావా లేదా? ఇచ్చారా వాహనాలు? లారీ బస్సు ఇచ్చారా? ప్రైవేట్ వెహికల్స్ రానిచ్చారా? మనకు వాళ్ళకు ఒకటే తేడా. మనకు జనాలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు బస్సులు ఉన్నాయి. మనకు జనాలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు బస్సులు ఉన్నాయి. అధికారం పోతే ఆ బస్సులు కూడా మీకు ఉండవు. ఉంటాయా? ఇక్కడ కూడా చూశాను, ఒక పోలీస్ అమితమైన ఉత్సాహం. మన వాళ్ళు కారులో వస్తే కారుకు గాలి తీయేస్తున్నాడు. పోలీసులు మీ గాలి కూడా తీస్తా, జాగ్రత్తగా ఉండండి. 14 సంవత్సరాలు నేను ఏమి నేర్పించానో ముఖ్యమంత్రిగా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని పోలీసులు కోరుతున్నా. ఒక్క పోలీసు ఉన్నాడా? ఎక్కడ ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నా. మా లా అండ్ ఆర్డర్ మేమే మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. మాకు అడ్డు రాకుండా ఉండండి. మేము క్రమశిక్షణగా ఉంటాం. మీరు అదుపు తప్పితే పోలీసులు కూడా నియంత్రణ చేసే శక్తి మా తెలుగు సైన్యానికి, తెలుగుదేశానికి ఉంది. ఈరోజు నేను అందుకే అన్నాను, ఒక యుగ పురుషుడు పుట్టిన రోజు. అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు? తెలుగు జాతి ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీక. ఇంకో పక్క తెలుగు వారి పౌరుషానికి ప్రతీక. అలాంటి మహానాయకుడికి వారసులం మనందరం. అవునా కాదా? భయపడతామా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. వెనకానుండేవాళ్ళు, ఇంకా వెనకానుండేవాళ్ళు, ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తి మాలో ఉంది. ప్రజల కోసం పోరాడతాం. కొండనైనా సరే బద్దలు చేసే శక్తి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంది. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈరోజు ఇంక జగన్మోహన్ రెడ్డికి పిచ్చెక్కుతుంది, నిద్ర రాదు. బస్సులు నిలిపేస్తే మనకు మనుషులు రారనుకున్నాడు. ఇబ్బందులు కలిగిస్తే భయపడతామనుకున్నాడు. బస్సు యాత్ర పెడితే ప్రజలేదో ఈయన్ని నమ్మతారనుకున్నారు. వాళ్ళ మీటింగులు వెలవెల, మన మీటింగులు కళకళ. అవునా కాదా? ఇలాంటి ఒక మంచి సమయంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మన నాయకుడి ఆశయాలను ఒక్కసారి మళ్ళా నెమరు వేసుకోవాలి. మళ్ళీ చరిత్రలో ఎన్టీ రామారావు వంటి యుగ పురుషుడు పుడతారా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఎన్టీఆర్ ఒక్కడే. భవిష్యత్తులో కూడా ఎన్టీఆర్ రికార్డుని ఎవరు బద్దలు కొట్టలేరు, కొట్టబోరు. అవునా కాదా? అలాంటి మహానాయకుడు, ఆ మహానాయకుడి యొక్క జయంతి ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం. రాబోయే మే 28, 2023కి 100 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ సంవత్సరం అంతా పార్టీ పరంగా కార్యక్రమాలు చేయడం, ఆయన ఆశయాల్ని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. రాష్ట్రం అన్ని గ్రామాల్లో మనం చేరువ కావాలి. అందుకే ఈ మహానాడు ద్వారా ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తున్నాను. దీనికి ప్రత్యేకమైన కమిటీ వేసి ఎన్టీఆర్ ఆశయాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడానికి ప్రతి జిల్లాలో మినీ పార్లమెంట్ మహానాడు పెడతానని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా.
ఎంఐఎం అధినేత హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీపై భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీ నాయకులు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీకి గాని ప్రభుత్వాన్ని గాని ఎంఐఎం నుంచి ఎలాంటి సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదంటూ మండిపడ్డారు. మహారాష్ట్రలో ఓ ర్యాలీ సందర్భంగా ఓవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కిషన్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. మాటకు ముందు భూకంపం వస్తుంది, మాటకు ముందు ప్రళయం సృష్టిస్తాము, మాటకు ముందు సంచలనం తీసుకొస్తాము. ఇక్కడ ఎవరు భయపడే వాళ్ళు లేరు. ఖచ్చితంగా కుటుంబ రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు పోరాటం చేస్తున్నాము. భవిష్యత్తులో మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఈ యొక్క నిజాం యొక్క పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా మేము గతంలో పోరాటం చేశాము, ఈరోజు పోరాటం చేస్తున్నాము. ఒకరు రజాకార్ల వారసులు, ఒకరు నిజాం వారసులు. ఇద్దరు కలిసి తెలంగాణను ముంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు ఆ రోజు రజాకార్ల వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో వెనుకంజ వేయలేదు, నిజాం వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో వెనుకంజ వేయలేదు. ఈరోజు కూడా రజాకార్ల వారసత్వమైనటువంటి మజ్లిస్ పార్టీతో నిజాం వారసత్వంగా ఈరోజు నిజామే గొప్పవాడు, నిజామును పొగుడుతూ ఆ రకమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ తెలంగాణలో ఉండాలని, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం పనికిరాదని చెప్తున్నటువంటి కల్వకుంట్ల కుటుంబ రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా తెలంగాణను ప్రజలను చైతన్యం చేసేటువంటి పోరాటం, తెలంగాణ ప్రజలు మద్దతు కూడగట్టేటువంటి రాజకీయం మేము కూడా చేస్తాం. ఉదయం లేస్తే సాయంకాలం వరకు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి విభజనలో మీరేం చేశారు? నేను ఒకటే కేసీఆర్ గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. 7 మండలాలు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రలో కలపాలని నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎందుకు కల్వకుంట్ల కుటుంబం పోయి కేసీఆర్ కాళ్ళు మొక్కిందో చెప్పాలి. కల్వకుంట్ల కుటుంబం ఎందుకు సోనియా గాంధీ కాళ్ళు మొక్కిందో చెప్పాలి. మేము బాధ్యత కాదది. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వమే 7 మండలాలను ఆంధ్రలో కలిపినట్టు ఒక తప్పుడు ప్రచారం, విష ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. విభజన బిల్లు ఒక్కసారి చదువుకోండి. అది చాత కాకపోతే మీ 2014 మేనిఫెస్టోలో ముందస్తు మొదటి పేజీలో చదవండి. మీరు రాసినటువంటి మీ యొక్క ఎన్నికల ప్రణాళికలో అందులో స్వయంగా రాశారు. మీరు 7 మండలాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఆంధ్రలో కలప నిర్ణయం చేయడము చాలా దుర్మార్గమని టిఆర్ఎస్ పార్టీ రాసింది. ఈరోజు అదే భారతీయ జనతా పార్టీ కలిపినట్లు, ఏదో నరేంద్ర మోడీ గారు కలిపినట్లు ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చేయడం లేదు. ఈరోజు ఎరువుల కర్మాగారం తెలంగాణది, అవునా కదా? నరేంద్ర మోడీ గారే శంకుస్థాపన చేశారు, నరేంద్ర మోడీ గారే ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి హయాంలోనే తెలంగాణ రైతుల యొక్క సంక్షేమం కోసం ఉపయోగపడేటువంటి యూరియా పరిశ్రమ ఈరోజు ప్రారంభం కానున్నది, ఉత్పత్తి ప్రారంభించింది. అది తెలంగాణకు వచ్చిన ప్రాజెక్టు కదా.
జాతీయ రహదారుల అద్భుతంగా నిర్మాణం చేస్తే తెలంగాణకు వచ్చిన ప్రాజెక్టు కదా. హైదరాబాద్ ఆర్ఆర్ రింగ్ రోడ్డు 20,000 కోట్లతో నిర్మాణం కానున్నది. అది తెలంగాణకు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన ప్రాజెక్టు కాదా? ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అంబానీ ఆదానులకు కట్టుపెట్టడం తప్ప ఈ 8 ఏళ్లలో బీజేపీ దేశానికి చేసిందేమీ లేదని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షులు బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ విమర్శించారు. 2014లో మోదీ ప్రధాని అయినప్పుడు దేశం గొప్పగా ఎదుగుతుందని అందరూ అనుకున్నారని, కానీ ఇప్పుడు అధోగతి పాలైందని చెప్పారు. కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం బాబుపేటలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ నాయకులు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ప్రభుత్వాలు లేవో ఉన్నాయి, ముఖ్యమంత్రులు లేరా ఉన్నారు, ప్రధానమంత్రులు లేరా ఉన్నారు. ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, ప్రధానమంత్రులు ఉన్నారు, ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. కానీ ఏ రోజు కూడా మరి ఓట్లేసిన ప్రజానికానికి ఆ గ్రామాలు ఎలా ఉన్నాయి, నా ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు, వారికి ఏం కావాలని చెప్పి ఏ ప్రభుత్వం ఆలోచించలేదు. ఆచంపల్లి ఇక్కడ తూంబెట్టుకొని మండుటెండగా ఈరోజు రైతులకు నీళ్లు అందించిన ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. అద్భుతంగా నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఆచంపల్లి ఇక్కడ తూంబెట్టినాం, అద్భుతంగా పంట పొలాలు మండుటెండ మట్టు దుంకుతుంది. నాకు నీళ్లు చాలు అని కాకుండా నీళ్ళు ఇచ్చినాం, బ్రహ్మాండంగా పంటలు మండుతున్నాయి. గతంలో కరెంటు లేక ఇబ్బంది పడుతాం. ఇదే గంటలో కమలాకర్ ఇక్కడ ధర్నా చేసినాం, ఇక్కడ పక్కకి కదా. ఇదే గంటలో కమలాకర్ నాకు కరెంటు కావాలని చెప్పేసి ఇదే సబ్స్టేషన్ కేసు పెడితే దగ్గర 30 మంది మీద కేసు పెట్టింది మన మీద. అయ్యా కరెంట్ ఇవ్వని చెప్పినాం, కరెంట్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫెయిల్ అవుతుంది, రైతులకు కరెంటు కావాలని చెప్పినాం. కానీ ఈరోజు ఉన్నదా పరిస్థితిలో అద్భుతంగా కరెంట్ వచ్చినాం, నీళ్లు ఉన్నాయి, కరెంట్ ఉన్నాయి, అద్భుతంగా పంటలు వండుతున్నాయి, రైతు సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఈ రోజు ఇదే పరిస్థితి మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం కోరుకోవాలని కోరుకున్నాం. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. ఏం చేస్తానో అర్థమైతలేదు. ఈ ప్రైవేటు ఇవన్నీ ప్రైవేట్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే వాళ్ళ ఆదేశించడం వల్ల నువ్వు చేస్తున్నావు నేను అనుకుంటున్నాను. నీ దేశభక్తి ఎటుపోయింది? మోడీ గారు నీ దేశభక్తి అంటావు కదా, నీ బీజేపీ గొంతుకించుకొని మాట్లాడతారు కదా, ఇలా దేశ సంపద ఎందుకు అమ్ముతున్నావు అని అడగలుసుకున్నాను. ఇలా మోడీ గారి ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి దూరం అయిపోయింది. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో గెలిచినటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు మన జిల్లా కానీ మన రాష్ట్రానికి కానీ ఒక్క పని కూడా చేయలేదు. నేను ఎంపీ ఉన్న సందర్భంలో, గంగుల కమలాకర్ గారు ఎమ్మెల్యే ఉన్న సందర్భంలో మేము ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ అక్కడ బీజేపీ అయినా ఢిల్లీకి వెళ్ళినాం, తిరిగినాం, కష్టపడ్డాం. ఇలా కరీంనగర్ నగరానికి 1000 కోట్ల రూపాయలతో ఇలా అభివృద్ధి చేస్తున్న విషయం చూస్తూనే ఉండండి జెడ్ ఛానల్ తెలుగు న్యూస్. మళ్ళీ కలుద్దాం. మళ్ళీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెడ్ల సింహ గర్జన సభలో ఉద్రిక్తత, మంత్రి మల్లారెడ్డి వాహనంపై దాడి. కోవిడ్ బాధిత అనాథ పిల్లల కోసం పీఎం కేరీస్ పథకం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. నేడు వద్దిరాజు ప్రమాణ స్వీకారం. రెట్టెచింతలలో ఘోర ప్రమాదం, 6గురి దుర్మరణం. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టున టాటా ఏసీ, అనేక మందికి గాయాలు. వైసీపీ ప్రభుత్వానికి నేటితో 3 ఏళ్లు పూర్తి, వైఎస్ జగన్. रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है।
आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।